بخاری صاحب آپ سے سر گفتگو کا آغاز کر لوں. مطلب حکومت نے بائیکاٹ کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, آپ نے بھی بائیکاٹ کر دیا. آپ کا سارا کیس وہ لڑ رہے ہیں, آپ بھی نہیں گئے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفین مین آپ کا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا کیس لڑیں, اور میں یہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ ہمارا کیس کوئی اور لڑے. ہم نے اپنا کیس خود ہی لڑنا ہے, اور اپنے مرے بغیر جو ہے جنت نہیں ملتی, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ہم جو ہیں اتنے عرصے سے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جو ہم سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, جو رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں, 25 کروڑ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو بے گناہ قیدی سارے باہر آ جائیں گے, انکلوڈنگ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ سمیت. جتنے بھی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے کویش ہو جائیں گے ود ان نو ٹائم, ود ان ون نب آف پین. لیکن جنت ملتی تو نہیں, مگر آپ لوگ مرنے کو تیار بھی نہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر دیکھیں کہتے ہیں نا they never die who die for a great cause, تو ہم تو گریٹ کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن جس کو پیپلز پارٹی والے جس کا سب سے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے بقول بنائے تھے, وہ بھی پاکستان بننے کے 1947 کے بعد 1973 میں بنا, اور اس سارے ٹینور جتنا عرصہ گزرا اس پہ ہم نے بہت کچھ کھویا, اپنا آدھا ملک بھی کھویا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا, اس نے 1950 میں کانسٹیٹیوشن اگر بنایا, اس نے بھی امینڈمنٹس کی, اس نے بھی 100 امینڈمنٹس کی. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کانسٹیٹیوشن بنایا, یونانیمس کانسٹیٹیوشن بنا. اس میں آپ کے ٹیکنوکریٹس, اس کے بیوروکریٹس, اس میں آپ کے پولیٹیشینز, اس میں آپ کے علماء مشائخ, اس میں آپ کے دینی جماعتیں, اس میں آپ کے جو مائنورٹیز تھیں, سب کو رکھ کے اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنا. تو اس کو اسی طرح آگے رن ہونا چاہیے تھا, یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. یونانیمٹی کے راستے میں ویسے لگتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی حائل ہیں, لیکن میں صرف فاطمہ صاحب میں سے ڈاکٹر صاحبہ امینڈمنٹ آئی 100 سے زیادہ سیشن میں ایک طریقہ کار بزا ہوتا ہے. انڈیا جیسے ملک میں سن 2000 تک 100 امینڈمنٹس آئیں, یونانیمس آئیں, جہاں پر بہت سے مذاہب ہیں, جہاں بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے ملک میں بھی یونانیمس آئی. میں ڈاکٹر صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ ڈاکٹر صاحبہ پرائم منسٹر کی طرف سے بار بار مذاکرات کی ایک انڈیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کچھ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. پرائم منسٹر جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں, ہم تو کم سے کم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں بند دروازے نہیں ہوتے, اور اگر وہ اتنی میگنانیمٹی شو کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بڑے ظرف کی بات ہے. لیکن نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اسی طرح کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کی ایک کوشش کر رہی تھی, اس کے اندر بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز سے, بھلے پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو تو کم سے کم ایک قدم آگے اٹھا کے سن لینا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل یہ کہا کہ سیاسی تمام جماعتوں کو آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے, آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ نیشنل ڈائیلاگ کیا, ابھی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خود بھی کنفیوزڈ ہے, ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کس بارے میں ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ڈائیلاگ کا کوئی وہ تو ہونا چاہیے نا, کیا چیز ہے, کیا مینڈیٹ ہے, اور مینڈیٹ کے علاوہ کیا موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. ایک مکسچر سا ہے, کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ضرور. لیٹس سی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. آج انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا جس میں ان کی جو مطالبات ہیں, میں پتہ نہیں ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے ان مطالبات کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب ایک خود ڈائیلاگ کے لیے کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود ایک آفر کر دی ہے, تو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات, جو آئین کی بات ابھی کی کہ ہم آئین کی تحفظ کے لیے یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, تو بات یہ ہے کہ آئین کا تحفظ ان کو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا جب آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ان کو ہٹایا گیا. تو اس وقت انہوں نے آئین شکنی کی کوشش کی. انہوں نے آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کی جماعت نے آئین توڑ کے اور پارلیمنٹ کو توڑنے کی کوشش کی. تو وہ آئین شکنی اس وقت ہوئی ان سے. اس کے بعد انہوں نے آئین کو ری رائٹ کروایا اپنی پسندیدہ, اپنی من پسند ججز سے, اور پنجاب کی حکومت کو توڑوایا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ان کو کیوں نہیں یاد آئیں جب 2018 کا ریٹ شدہ الیکشن کے ساتھ یہ بغیر مینڈیٹ کے آگے, اس وقت ان کو کیوں نہیں یہ چیزیں یاد آئیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں دہشت گردوں سے, لیکن یہ
सियासी कुतों से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। दहशत गर्दों से किसने डायलॉग किया? ये कुछ चीजें जो है ना वो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा, लेकिन खैर एनीवे मैं डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगी। आपने अभी जो चीजें गिनवाई ना कि आइन शिकनी कैसे हुई, इस तरह की एक फहरिस्त इन लोगों ने भी रखी हुई है कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं जो इसी दौर की, जो दौर आप गिनवा रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी गिनवाते हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि मैंडेट क्या है नेशनल डायलॉग कमेटी के पास, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बात गलत नहीं है, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी, वो सारे पाकिस्तानी अगर वो समझते हैं कि सियासी तनाव को खत्म करने के लिए वो कोई प्लान ऑफ एक्शन लेके आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सुन सकती थी। सारे उसके अंदर भी सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं जरा मंदोखेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो बाइकआउट कर दिया। आई अंडरस्टैंड कि उसके अंदर जो लोग उस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं वो शायद अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गए हैं उनकी बात सुनने के लिए, वहां पे कुछ सीनियर सहाफी गए हैं उनकी बात सुनने के लिए। तो आप लोग तो सर वैसे ही मुफाहिमत और इन चीजों को प्रमोट करते हैं, फरोग देते हैं, बात सुनने में क्या हर्ज थी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, बात सुनने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन सवाल ये है, एक तो डॉक्टर साहबा की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई, समझ में नहीं आया कि क्या मैंडेट है। बातचीत के लिए कोई मैंडेट जरूरी नहीं है, बातचीत कोई भी आदमी कर सकता है। कोई भी गांव में एक सिंगल आदमी होता है, वो भी अगर गांव से उसका पट्टा चल रहा हो तो गांव वाले ये नहीं पूछ सकते आपके पास क्या मैंडेट है, उसका एक मुतालबा होगा, गांव वाले भले मुस्तरद कर ले, वो एक अलग बात है। सवाल ये कि ये जो रहनुमा सरगर्म हुए ये बेसिकली है तो पीटीआई के लोग। आपको ये खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, और बाकी उसके इमरान इस्माइल ये वो सारे, लेकिन है तो पीटीआई, और ये जो जदोजहद जो कर रहा है वो भी पीटीआई के लिए कर रहा है। जब उस वो पीटीआई खुद शामिल नहीं है, पीटीआई खुद मौजूद नहीं है, चलो पीटीआई नहीं सही है, इनडायरेक्ट जो ना वो तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान वाले ही सही है, तो ये सारी चीजों को उसके बाद ही एक कोई कंक्रीट बातचीत आ जाए तो जाके पीपल्स पार्टी वो करेगी। लेकिन सवाल ये, मैं ये कहूंगा न तो हुकूमत न अपोजिशन दोनों जो ना वो सीरियस नहीं है बातचीत करने में। आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान तो कर है, मगर उसके लिए कोई खदोखाल नहीं बताया कि बाबा फला आदमी मेरे कमेटी में होगा, या पीपल्स पार्टी से लोगे, या मौलाना साहब की पार्टी से, या नहीं लेंगे। कम से कम कोई अमल कोई टीम तो सामने रखना चाहिए, वो नहीं किया। लेकिन पीटीआई ने भी 2 कदम आगे बढ़ के उसको कसर निकाला। अभी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया ही नहीं तो अगले 2 मिनट में वो क्या कहते हैं, आलिमा बीबी ने कहा कि जो मुज़ाकरात की हामी है उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूँ अली बुखारी साहब मेरे छोटे भाई है, मेरे बेटी भाई भी है, ये शुक्र करे इनको मीर सादिक मीर जाफर नहीं कहा, वरना वो तो फौरन फिर जाके वो मसला हो जाता। आप ठीक कह रहे हैं, एक शेर है दूसरा सवा शेर है इस मामले के अंदर। लेकिन सर जो आपने हुकूमती कमेटी की बात की है, हुकूमत कह रही है कि कमेटी वही फाल है जिसने पहले भी इनसे मुज़ाकरात किए थे, लीड उस वक्त उनको इरफान सिद्दीकी मरहूम कर रहे थे, उनकी जगह हम किसी और को नामजद कर देंगे कि कौन लीड करेगा, लेकिन कमेटी वही है इन प्रिंसिपल। नहीं ये अश्विन, ये भी गलत बयानी है। जब इरफान सिद्दीकी बेचारा मरहूम है, हमारे बड़े अच्छे मिलने मोहब्बत करने वाले थे, जब वो नहीं है तो उसका मतलब कमेटी नहीं है। तो आप कमेटी का सरबरा तो बना ले फिर कमेटी कहें, तो ये भी गलत बयानी है कि कमेटी वही है मगर सरबरा नहीं है। अब फिर सरबरा नहीं है तो फिर कैसे कमेटी होगी? हुकूमत ऐलान तो कर ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये दोनों हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ये दोनों खेल रहे एक दूसरे के साथ। ना हुकूमत इंटरेस्टेड है, उनकी 170 सीटें पूरी हो चुकी है, 169 सीट चाहिए वज़ीर आज़म के लिए, और अपोजिशन वाली भी माशाल्लाह जो है ना वो गौर खान एक पटली पे चल रहे हैं, तो सलमान अकरम दूसरे पे चल रहा है, वकास अकरम तीसरे पे चल रहे हैं, वो अलीमा बीबी चौथे पे चल रहे हैं, वज़ीर आला 5वें पे चल रहा है। अब मेरे ख्याल में पीटीआई वाली भी इंटरेस्टेड नहीं है कि खान साहब को जेल से निकाले, वो इसी तरह खेलते रहेंगे, टिकटॉक बनता रहेगा, सोशल मीडिया चलते। चले मैं ब्रेक पे जाने से पहले वैसे इस सवाल के ऊपर तो कमेंट ले ही लेती हूँ बुखारी साहब से, क्योंकि बुखारी साहब ये तासुर अब बहुत आम हो गया है और बहुत तकवीत इख्तियार करता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपकी बात नहीं करी, जो लोग इस वक्त आप लोगों की पार्टी के ओहदेदार हैं उन्हें सूट ही नहीं करता कि खान साहब बाहर निकले। खान साहब बाहर निकलेंगे तो वो उनकी कोई हैसियत खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल बहुत अच्छा तज्जिया किया है मंदोखेल साहब ने कि ये जो 4-5 नाम उन्होंने लिए ना, ये सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेन लीडर जो है उसके बगैर कोई चीज हो। मैं बड़े आप इसको क्या लेंगे? गौहर साहब एक बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब आगे कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए था, फिर कहते हैं उन्होंने ऐसे कहा ही नहीं। यशवीन उसकी वजह आप देखें, जब पीपल्स पार्टी पे बुरा टाइम आया तो बीबी शहीद जब पाकिस्तान में थी, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर थी तो राब्ते में थी, उनके फोन होते थे, वो डॉक्टर नियाजी के घर में अगर रहती थी तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, यहाँ पर जो लोग बैठे थे उनके साथ ताल्लुक में थे, उनके साथ राब्ते में थे। ऑन द अदर साइड जब मियाँ साहब बाहर चले गए तो सारी फैमिली बाहर थी, वहां से वो लीड करते थे, जो बच्चे कुचे 2-4 दाने इनके पास थे। हमारी प्रॉब्लम ये आ गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही। जब तक मुलाकात हो रही थी, जो चीज आती थी अंदर से वो बिल्कुल एज इट इज
एग्जीक्यूट होती थी। मैं आपके सामने बैठूं, लामा नासिर साहब का और अचकजई साहब का नाम भी मैं लेकर आया था, मुझे खान साहब ने कहा था, सारी पार्टी ने उस पर इत्तेफाक किया, कभी इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अब इशू ये है कि खान साहब अंदर है, उनके ट्रायल्स चल नहीं रहे, केसेस के अंदर 27 अमेंडमेंट से हर चीज ऊपर नीचे होगी। और ये आज भी बता दूं मैं कि मैं हूं या शेख वकास साहब हो या राजा साहब हो, सलमान राय साहब हो या गौहर हो या हनीमा बीबी हो, हमारा न्यूक्लियस, हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान साहब है, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। और उसकी वजह बता, क्योंकि इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान का कोई टॉक शो नहीं हो सकता, पाकिस्तानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, पाकिस्तानी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। सुबह उठते हैं इमरान खान साहब से शुरू होता है, शाम तक इमरान खान साहब। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछती हूँ, क्योंकि ये बात भी अब कही जा रही है कि कोई फोबिया है, हो गया है, और सारा कुछ जो है सेंटर्ड है इमरान खान के। मुझे ब्रेक लेनी है। आप आज का सारा सेगमेंट्स देख लें, सुबह से लेकर रात तक देख लें, और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, बाकी चीजें मैं तो नेशनल डायलॉग कमेटी में बात कर रही हूँ, आप ले आए इमरान खान